जदि देखो आम आज कौन देखा जे आमर जनन पाठ आम कौन रही जे उद्भिदर कौन जे अंगीय जनन आम पढ़ा माने आम मुख्य भूमिका देवा कौन जे उद्भिद अंगीय जनन कहले कौन बुझ जपरी भाव आम पढ़ी जे उद्भिद कौन जे लिंगीय उपाय जनन होता है एवं अलिंगी उपाय जनन होता है से ही कौन जे अलिंगी जनन ही आम गोटे विषय वस्तु कौन जे अंगीय जनन माने वृक्ष कौन कथा है जे उद्भिद किसी गछ अच्छा जो मैंने कौन करते केतेक उद्भिद अच्छा जो मैंने जो मान कौन जे कांड पत्र मूल कांड मैंने कौन चाहते जो ब्रांच जाक ब्रांच कांड मूल मान जो माटी तक जो पोती था से मूल किंबा से पत्र से कौन जे पत्र माध्यम से कौन करते जे निजर वंश विस्तार करते आपण कि भाव से निजर वंश विस्तार करते देखो जिते कांड हो किंबा पत्र हो किंबा मूल हो जिते बेले परिवेश अनुकूल परिवेश से मिल परिवेश कौन मिल अनुकूल माने से बढ़िया बोलिक कौन मिल अनुकूल परिवेश मिल खाद्य पानी जल जहाँ सब से आवश्यकता आलोक सब से मिल जाए कौन कह अनुकूल परिवेश हेले एम जिते अनुकूल परिवेश मिल जाए कि एम नूतन गछ कौन हो जाए सृष्टि हो जाए कौन कह अंगीय जनन बोलिकी कहवा जेपरी भाव में आम कहीपर जे गजापत्र आप देखते अमरपाई पत्र अमरपाई देखो अमरपाई पत्र कौन जे देखा मिली साधारणतः कौन जे एपरी भाव आप कौन जे चित्र में देखिपे अमरपाई गछ कि भाव तार कौन जे दंतुलित स्थान कौन होता है एक नूतन गछटे सृष्टि होता है जिते से कौन जे अनुकूल परिवेश पाई था जब देखो यहाँ कौन जे अमरपाई गछ यहाँ तार कौन जे या गोजिया जाग नुहे कि गोजिया जाग तार कौन जे दंतुलित स्थान जाक गोजिया कौन दंतुलित स्थान जहाँ को आप गजापत्र नाम जानते बही पाठ हेले से दंतुलित स्थान नहीं कि जिते बड़े अनुकूल परिवेश मिल कौन मिल अनुकूल परिवेश मिल से अनुकूल परिवेश गोटे नूतन गछटे कौन हो सृष्टि पढ़ी चित्र देखते जे दंतुलित स्थान कि भाव गोटे कौन नूतन गछटे सृष्टि होपरी भाव कौन मिलला यहाँ बर्तमान देखो ए कौन प्रकार अंगर आवश्यकता है कि ना केवल तार दंतुलित स्थान अनुकूल परिवेश पाइबू से कौन है गोटे नूतन गछटे गोटे सृष्टि होगला एपरी भाव में आम अच्छे कौन आलू भी अनुकूल परिवेश मिले से भी कौन हो निजर दंतुलित स्थान से गोटे गजा आकार बाहर पड़े जिपरी भाव में आप चित्र देखिपे कौन जे आलू कि किपरि भाव में गजा बाहर गजा बाहरी से गोटे नूतन भाव कौन आलू गछ सृष्टि हो जाए आप कौन जे या तो आम बुझीगलु जे अंगीय जनन मुख्यतः कहते अनुकूल परिवेश दरकार एक तार पत्र माध्यम से तार वंश विस्तार कर नचेत तार कांड माध्यम कर नचेत तार से कौन कर नचेत से तार मूल माध्यम से निजर कौन कथा वंश को विस्तार करें बर्तमान आम देखा जे अंगीय जनन नहीं कि अंगीय जनन मुख्यतः 3 प्रकार अटे केते प्रकार अंगीय जनन अटे 3 प्रकार अटे गोटे विखंडन प्रणाली अंगीय जनन होता है आउ गोटे छेदन प्रणाली अंगीय जनन होता है आउ गोटे आम कौन जे कलिमीकरण माध्यम कौन होते अंगीय जनन होता है आप व्हाट इज दिस कलिमीकरण देखो आ विषय आम पढ़ा तापर आम कौन जे कलिमीकरण कहते 2 भाग व्यक्त कर गोटे है कौन जे गुटी कलमी आ गोटे आम कौन जे गोटे डाली कलमी गोटे कौन गुटी कलमी आ गोटे कौन जे डाली कलमी मैंने आप बुझीपारे अंगीय जनन विषय में कौन कौन पढ़ा आपको परीक्षा पचार जे कौन पचार उद्भिदर अंगीय जनन किपरि होता है ताको कौन वर्णना कर बेले आप कौन एपरी भाव में लिखे प्रथम एक पॉइंट लिखे तापर कौन करेंगे अंगीय जनन को आम 3 भाग व्यक्त कर गोटे कौन विखंडन आ गोटे छेदन आ गोटे कौन कलिमीकरण कलिमीकरण कहते 2 भाग व्यक्त कर गोटे आम डाली कलमी आ गोटे आम कौन जे गुटी कलमी आगे देखा जे विखंडन प्रणाली कि भाव में कौन होता है उद्भिद मान निजर वंश विस्तार करते क्यों प्रणाली विखंडन विखंडन प्रणाली गोटे विखंडन प्रणाली कि भाव में कौन होता है जे वंश विस्तार होता है गोटे उद्भिद देखो जेपरी भाव में आम कौन अच्छे गोटे स्पाइरो गायरा भाई के कौन अच्छे उद्भिद अच्छा शैवाल अच्छा कौन अच्छा स्पाइरो गायरा आप स्पाइरो गायरा देखा पे कौन स्पाइरो गायरा कि भाव अटे एक शैवाल अटे कौन अटे शैवाल जो बंध जार जो न शैवाल से आम देखते आप चित्र देखिए स्पाइरो गायरा कि भाव में अटे हेले ए स्पाइरो गायरा कौन जे स्पाइरो गायरा आम कौन उद्भिद विखंडन देखा विखंडन मान कौन ए गोटे प्रकार थालस थाए कौन थाए थालस
କଣ ଥାଏ ଥାଲସ୍। ସେଇ ଥାଲସ୍ ହିଁ କଣ ହବ ଯେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାଇର ଗାଇରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କଣ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଘାତ ହେଇ ତା ମଝିରେ କଣ ଟପଟ ପଟ ପଟ ଆଘାତ ନଥାଏ। ହେଲେ ଏଠୁ କଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଟି ଛେଦନ ହେଇଯିବ, ଅଙ୍ଗଟି କଣ ହେଇଯିବ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବିଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଗଢି ହେଇଗଲା। ଗଢିରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା ଅବାଧ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର କଣ ଥାଲସ୍ ଅଟେ। କଣ ଅଟେ ଥାଲସ୍ ଅଟେ। ତାର ଅଲଗା ହବା କହିବି ସ୍ପାଇର ଗାଇରାର ଏକ ଅଙ୍ଗ କଣ ଯେ ଅଲଗା ହବାକୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଥାଲସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଥାଲସ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ନୂତନ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇର ଗାଇରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାଇର ଗାଇରା ଯୋଉ ଶୈବାଳ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଶୈବାଳରେ ଆମର କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଟି ହିଁ ତ ଛେଦନ ହେଲା, ମାନେ ଅଲଗା ହେଲା। ଅଲଗା କଣ ହେଲା ଥାଲସ୍ ଅଲଗା ହେଲା। ଥାଲସ୍ ଅଲଗା ହେଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଶୈବାଳ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମର କଣ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସେ ନିଜର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି କଣ ଯେ ଆମର ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସେ କଣ କରିଥାଏ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଛେଦନକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ଛେଦନକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ କଟିଂ କରିପାରିବା, କାଟିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ଠାଁରେ ଆମେ ନଗେଇଦେବା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଛେଦନ କରିକିରି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଟଗର ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟଗର ଗଛ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଟଗର ଗଛ ଦେଖିଛୁ, କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଛେଦନ। ଛେଦନ ମାନେ କଣ ଯେ କାଟିବା। କାଟିବା। ଆପଣ କେବେ ଟଗର ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ହଁ ଆମେ ଟଗର ଗଛ ଦେଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟଗର ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳ ତମେ କାଟିଦବ, କାଟି ଆଣି ତାକୁ କହନ୍ତି ମାଟିରେ ପୋତିଦବ। ସେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥାଏ ନୂତନ ଗଛ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ହୁଏ ନାହିଁ? ହଁ ହୁଏ ତ। ନୂତନ ଗଛଟି ଆମର କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମାନେ ଏଟା ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଇଟା ଆମର କଣ ଟଗର ଗଛ ଅଟେ। ଆହାର ଏକ ଡାଳଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା କାଟିଦବା। କାଟିକିରି ଗୋଟେ କଣ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ୱାଲରେ ତାକୁ ଆଣି ସେ ଡାଳଟାକୁ ଆମେ ପୋତିଦବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଛ କଣ କାଟିକି ଆଣିକିରି ୱାଲରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ବଡ କରାଯାଇ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଆଣି ନଗେଇଦେଲେ, କାଟିକି ଆଣି କଣ ହେଲା ନୂତନ ଗଛ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଛେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଆକୁ ଛେଦ କରିକିରି ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆଣିକିରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଟଗର ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଛେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର କଣ ଯେ ଅଧିକ ଟଗର ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଘର ଯାକ ଯୋଉ କଣ ଘେରିଥାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଘେରେଇଲେ କଣ ହବ ଅଧିକ ଧନ ହବ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଥାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ଜାଗ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ୱାଲ ସେ ଘେରେଇ ଥାଉଛି ନା ଏପରି ଭାବରେ ଥିବ। ଏପରି ଭାବରେ ପତ୍ର ଜାଗା ଥିବ, ସେ ଗ୍ରିଲ ଜାଗା ସବୁ ଘେରେଇ ଥିବ। ସେଇଟା କଥା କଣ ଅଟେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ କାହାର ଥିବ ବୋଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଟିକି ଆଣି ଆପଣ କଣ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କଣ ହେଇଯିବ ମାରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯାଇଥାଏ? ଛେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କଣ ଯେ ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଛେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ କଲମୀକରଣ ମାନେ କଣ? କଲମୀକରଣ ମାନେ କଣ? ଆକୁ ଲେଖିବା ଲେଖିକି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା କଲମୀକରଣ ମାନେ କଣ? କଲମୀକରଣ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କଲମୀକରଣ ମାନେ କଣ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଗଛକୁ କଣ ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଏକ କଣ ଯେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଆମେ କଣ ଯେ ଡାଳକୁ ଆଣିବା। କଣ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଗଛର କଣ ଯେ ଅଗ୍ରଭାଗର ଗୋଟେ କହଳିଆ ଡାଳକୁ ଅଣା ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ କଣ ଯେ ଅଗ୍ରଭାଗର କଣ ଥିବ ଗୋଟେ ଡାଳ ତାର ଥିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଡାଳ ଗୋଟେ ଥିବ, କହଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆଣିବା। ସେ ଡାଳଟାର କଣ ଯେ ଚର୍ମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିଦବା ଚର୍ମକୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଣି କାଟିଦବା ତାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଣିବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଣିବା। ଏ ଗଛର ଡାଳକୁ ଏ ଗଛର ଡାଳ ଆଣି କଣ କରିଦବା ଏଠି ଆଣିକି ନଗେଇଦବା। କଣ କରିଦବା ଏଠି ଆଣିକି ଆମେ ନଗେଇଦବା। ନଗେଇ ତାକୁ କଣ କରିଦବା ଯେ କଲମୀ ମାଟି ଦେଇଦବା। କଣ ଦେଇଦବା କଲମୀ ମାଟି। ଆପଣ କହିଲେ କଲମୀ ମାଟି ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କଲମୀ ମାଟି ଯେମିତି ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଥିବ, କଟା ନଡା ଥିବ ଏବଂ ପଟୁ ମିଶ୍ରିତ କଣ ମାଟି ଥିବ। ସବୁ ଯାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଦବା। କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଆମର କଣ ଉର୍ବରକ ଖାଦ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଲମୀ ମାଟି। ପରୀକ୍ଷା ପଚାରୁଛି ଯେ କଲମୀ ମାଟିରେ କଣ କଣ ମିଶିଥାଏ? ପଟୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ, କଣ କଟା ନଡା ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଗୋବର ମିଶିଥାଏ। ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଖତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଖତ ଆପଣ ବାରିକାନି ଖତ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଖତଟା ହିଁ କଣ ଯେ ଆମର କଲମୀ ମାଟି ଅଟେ। ତାକୁ ଆଣିବା ଏଠି ଆମେ କଣ ଯେ ତାକୁ ଘୁରେଇ ଦେବା। କଣ ପଲିଥିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘୁରେଇବା ଦ୍ଵାରା ଏଠୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଣ ଚେର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ? ଚେର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ।
ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ସେ ଚେର କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଟିକି ଆଣି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେଠୁ। ଆପଣ ଆଣି ଯଦି କଣ କରିବେ ଏଇ ଚେରଟାକୁ ଆଣିବେ କାଟିକି ଆଣିକି ଅନ୍ୟ କଣ ୱାଲ ତାକୁ ଆଣି କଣ ଲଗେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଗଛ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ମାନେ କଲମୀକରଣ ମାନେ କଣ, ଗୋଟିଏ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟି ଆଣି ତାକୁ କଣ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କଲିମି ମାଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ ଯେ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା ତାକୁ କଣ ଯେ ଆମର ଅଖା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭିଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଓଦା ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ କଣ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ପାଣି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ଗଜା ଆକାର ଗୋଟେ କଣ ଗଜାରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଟା ଧୀରେ ତାକୁ ଆଣିବ, ଆଣିକି ଆପଣ କଣ କରିବ କଲମି ମାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଣ ଯତ୍ନର ସହ ତାକୁ ବଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂତନ ଗଛ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ କଲମୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲମୀକରଣ ଯାକ କଣ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣରେ ଆମର କିଏ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବୋଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କଣ ଯେ କଲମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦଟା ନାହିଁ କି ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସେଣେ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିରେ ଯଦି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆଣିବା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ମଞ୍ଜିରେ ପୋତିବା ବେଳେ ହୁଏତ ତାର ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେ ଧଳା ଗୋଲାପ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଲମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଯଦି କଣ ଗଛଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମୂଳ ଗଛର ସମସ୍ତ ଗୁଣ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏହି ଆମର କଲମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମାନେ ମୂଳ ଗଛର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଯୋଉ ନୂତନ ଗଛଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ କଲମୀକରଣ। ହେଲେ କଲମୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଯେ ଗୋବର, କଟା ନଡା ଏବଂ ପଟୁ ମାଟି ଅଟେ। ହେଲେ ଏଇ କଲମୀକରଣ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ଡାଳି କଲମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଯେ ଗୁଟି କଲମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଡାଳି କଲମୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଡାଳି କଲମୀ ମାନେ କଣ। ଏଟା କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳି କଲମୀ ମାନେ କଣ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ କେନାଡା ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଣିବେ, କଣ ଆଣିବେ କେନାଡା ଗୋଟେ ଆଣିବେ, ମାନେ ତାର ଡାଳଟା ଗୋଟେ ଆଣିବେ। ସେ ଡାଳଟା ଗୋଟେ ଅଂଶଟା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଚର୍ମଟା ତ ନଥିବ କି ଏବେ ଚର୍ମ ନଥିବ କି ତାକୁ କଣ ଯେ ଆପଣ ସଫା କରିଦେବେ, କଣ କରିଦେବେ ସଫା କରିଦେଲେ। ସଫା କରିକି ଆପଣ ଆଣିବା କଣ ଯେ ଗୋଟେ ମାଟି ତଳେ ଆକୁ ପୋତି ଦେବେ। ମାଟି ତଳେ କଣ କରିଦେବେ ପୋତି ଦେବେ। ମାଟି ତଳେ ଆକୁ ପୋତି ଦେଲେ ଆପଣ ପୋତି ଦେଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କିଛି କଣ ଯେ ଓଦା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ତାକୁ ଆପଣ ପକଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଫା ହେଇଯାଇନଥିବ କି ସେଠୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଗଜାଟିଏ ବାହାରିବ। କଣ ବାହାରିବ ଗଜାଟିଏ ବାହାରିବ। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତୁ ସେ ଗଜାଟା କଣ ମୂଳ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗଜାଟା ଆଣିକି ଯତ୍ନ କଣ ବଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ନୂତନ ଗଛ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଡାଳି କଲମୀ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳକୁ ତାର ଚର୍ମକୁ ଆମେ ସଫା କରି ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ତାକୁ କଣ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଡାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ହେଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଡାଳି କଲମୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ଯେ ସେ ଗଛଟାକୁ କଣ ଡାଳଟା ସଫା କରିକି ତାକୁ କଣ ତିଆରି ନୂତନ ଗୋଟେ ଗଛଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ଡାଳି କଲମୀ। ସେପରି ଭାବରେ ଆମର ଆସିଲେ କଣ ଯେ ଗୁଟି କଲମୀ କାମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଟି କଲମୀ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଏପରି ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗଛ ଏପରି ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ ନା ଥିବନି, ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ, ଇଆଡେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଥିବ, ଏବେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ। ହେଲେ ଏହି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆକା ଏହି ଚର୍ମଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଦବା ସଫା କରିଦବା। କଣ କରିଦବା ଯେ ତାକୁ ପୁରା କାଟାକାଟି କରି ସାଇଜରେ ତାକୁ କଣ ଚର୍ମଟାକୁ ସଫା କରିକି ଏଠି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଖାଣଟି ଆପଣ କରିଦେବେ। କଣ କରିଦେବେ ଛୋଟିଆ ଯେପରି ଭାବରେ କଣ ଯେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଣ ଟିକେ ଭଳିଆ ତାକୁ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ ଆଣିବେ କଣ ଯେ କଲିମି ମାଟି ଆଣିବେ। କାହାକୁ ଆଣିବେ କଲିମି ମାଟି ଆଣିବେ। କଲିମି ମାଟି ପକାଇଦେବେ। କଲିମି ମାଟି ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଅଖା ଦ୍ୱାରା ହଉ କି ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ ତାକୁ କଣ କରିଦେବେ ଗୁରେଇ ଦେବେ। ତାକୁ କଣ କରିଦେବେ ତାକୁ ଗୁରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଓଦା ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ବୋଲେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଆପଣ ତାକୁ ନ ଛିଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି କଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଭଳିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତଳେ ଗୋଟେ କଣ ଖଣାଳି ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖଣାଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ସବୁବେଳେ ପଡିବ ନା ପଡେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାଠିଆ ଭାବରେ କଣ ପାଣି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଣ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେପରି ଭାବରେ ଟପା ଟପା ପାଣି ପଡୁନି କି ସେପରି ଭାବରେ ଏଇ କଲିମି ମାଟି ଉପରେ କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ଟପା ଟପା ପାଣି ପଡିବ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଗଛର ଯୋଉ ଡାଳେ ଆମେ ଯୋଉ କଲିମି ମାଟି ଦେଇ ଯୋଉ ବୁଣେଇ ନଥିଲେ କି ସେଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଚେରଟି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ସେଇ ଚେରଟାକୁ ତାପରେ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଗୋଟେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଟି ଆକାରରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା କଲେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଗୁଟି କଲମୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଟି କଲମୀ କରାଯାଇ। ହେଲେ ଆଶା କରୁଥିଲି ଆପଣ କଣ ଯେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କଣ ଯେ ପୁରାପୁରି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ବିଖଳନ କଣ କିପରି ହୁଏ।
छेदन प्रणाली किपरि होय कलमीकरण प्रणाली किपरि होइଥାଏ ଏହା मुख्यतः कमान जे चाषी माने ही ଏହା मुख्यतः करिथांती आ म आपको बारंबार कहली गोटे मंजी जो थिबो मंजीटा सृष्टि हेबा पे मिली किछि समय लागे ना नै आपण मिली कलमीकरण केन पे मिली कर जाउछि देखंतु बा अंग जनन माध्यम वंश विस्तार केन पे चाषी माने करछथि जेपरि गोटे मंजी आपण आनिबे एहा हम कोन मंजी ए मंजी जब आपण कोन करिवे माटी रे पोतिबे ताको पानी देबे मंजी धीरे धीरे अंकुरित हबो अंकुरित हेतु कोन भरे गोटे चेर आकारटी भरिबो तापरे चेर भरि कोन हबो धीरे धीरे बड़ हबो बड़ होई सला पर गोटे गच्छ से सृष्टि हबो अधिक समय लागि थाए ना कि न थाए पण हां अधिक समय त लागि थाएगा किंतु एटा देखंतु एटा कोन दरकार पड़ लागि तापरे ए मंजी रे मूल गछर समस्त गुण रहिबो कि नाही एटा कोन जे डाउट होटे तेणु कर हम कौन करते गुटी कलमी माध्यम कलमीकरण कि अंग जनन माध्यम कौन दरकार गछ गोटे अंगड़ा काटी दियो काटी दी कौन कर लगे कौन है नूतन गछटी सृष्टि है ना गछ सृष्टि मंजी आम कहते कि डायरेक्ट कम समय मध्य नूतन गछ गोटे सृष्टि है मूल गछर समस्त गुण देखा मिलला तेणुक चाषी मैंने कौन करते अधिक परिमाण गुटी कलमी डाली कलमी माध्यम निज चाष कार्य को संपादन करपरी भाव में आम कौन आलू चाष भी कला आसिक सारू भी नगला सार तो कराने आलू चाष कला आसिक तार डंक को आनी पोतिकी ना कि आलू मंजी आनी पोतिकी कर आशा करते आप कौन जे अंग जनन विषय पूरा डिटेल्स रे बुझी पाते हैं कौन जे लिखा मिली चेष्टा करूँ आज भी जय हिंद।